In last lecture we study sequence, progression, arithmetic progression, geometric progression, and n term of geometric progression. In today's lecture we study sum of first n term of geometric progression. Consider a geometric progression T1, T2, T3, T4 up to so on Tn up to so on. We write the sum of first n term T1 plus T1 plus T2 plus T3 plus up to so on Tn is equal to summation of r is equal to 1 to n, Tr is equal to Sn. Summation means sum of Tr where r is equal to 1 to n. Theorem: if ar square up to so on ar raised to n minus 1 where r is not equal to 1 is a geometric progression, then या सगळ्यांची Sn म्हणजे काय, सम ऑफ n टर्म a plus ar square plus up to so on ar raised to n minus 1 is equal to, this is equal to t1 plus t2 plus t3 up to so on tn is equal to summation of r is equal to 1 to n tr. आपण यांची सम कशी लिहिणार, r is equal to 1 to n tr is equal to फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म ऑफ geometric progression. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे, a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r where r is not equal to 1, where r is not equal to 1. नेक्स्ट आता काही नोट बघूया आपण. जर r निगेटिव्ह असेल म्हणजे काय असेल, लेस दॅन 1 असेल तर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करणार, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 मायनस r रेस टू n डिवायडेड बाय 1 मायनस r. जर r ग्रेटर दॅन 1 असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करणार, Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. जर r इज इक्वल टू 1 असेल तर आपण r इज इक्वल टू 1 जर असेल तर सिक्वेन्स कोणत्या टाइप मध्ये असेल, a अप टू सो ऑन a म्हणजे a किती टाइम्स असेल, n टाइम्स असेल तर आपण Sn साठी कोणता फॉर्म्युला यूज करणार, a इंटू n. फोर्थ नोट, ही नोट खूप इम्पॉर्टंट आहे, Sn मायनस 1 इज इक्वल टू Tn. आता आपण यावरले काही एक्झाम्पल बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल, फॉर द जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड Sn. सम ऑफ n टर्म ऑफ जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करायची तुम्हाला, आणि तुम्हाला सिक्वेन्स दिली 0.7, 0.07, 0.007. आता आपल्याकडे Sn फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे. जर r ग्रेटर दॅन 1 असेल, r ग्रेटर दॅन 1 साठी कोणता फॉर्म्युला आहे, Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. आणि r लेस दॅन 1 असेल तर कोणता फॉर्म्युला आहे, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 मायनस r रेस टू n डिवायडेड बाय 1 मायनस r. आता Sn फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला काय काय पाहिजे, a आणि r. a म्हणजे काय, तुमची फर्स्ट टर्म, आणि r म्हणजे काय, कॉमन रेशो. आता आपण या सिक्वेन्स वरून a आणि r आपण फाइंड करू शकतो. सोल्युशन, ओके. a म्हणजे काय, फर्स्ट टर्म काय तुमची 0.7, ओके. आणि r काय तुमचा कॉमन रेशो म्हणजे 0.07 डिवायडेड बाय 7 इज इक्वल टू व्हॉट, 0.1. 0.1 इज लेस दॅन 1, ओके. 0.1 इज लेस दॅन 1 आणि लेस दॅन 1 साठी आपण Sn फाइंड करायचा फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहे, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 मायनस r रेस टू n डिवायडेड बाय 1 मायनस r. देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r is equal to, value of a is 0.7, value of r is 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1. This is equal to 0.7 into 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1 is 0.9. Multiply denominator and numerator by 10 means 7 upon 9 into 1 minus 0.1 raised to n. This is your answer. Next, second problem, 3, 6, 12, 24. Solution. Here value of a is equal to first term काय तुमची 3, कॉमन रेशो काय
6 by 3 is equal to 2. This value is greater than 1. आणि ग्रेटर दॅन 1 साठी आपण Sn चा फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहे? a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Therefore Sn is equal to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Therefore Sn is equal to a आणि r ची व्हॅल्यूज पुट करा. 3 into r raised to n म्हणजे 2 raised to n minus 1 divided by value of r is 2 minus 1 is equal to Sn is equal to 3 into 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1 is 1. Therefore Sn is equal to 3 into 2 raised to n minus 1. This is your answer. Next problem is for a geometric progression. If a is equal to 2, r is equal to 3 and Sn is equal to 242, तुम्हाला find n find करायचं. Okay, solution. Given that a is equal to 2, r is equal to 3 means greater than 1. आपण greater than 1 साठीचा फॉर्म्युला यूज करणार. Sn is equal to काय? 242. फॉर्म्युला फॉर Sn चा फॉर्म्युला काय? ग्रेटर दॅन 1 साठी a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Okay, put this value. Sn ची काय व्हॅल्यू आहे? 242 is equal to a ची व्हॅल्यू काय आहे? 2, r raised to n म्हणजे 3 raised to n minus 1 divided by r minus 1. value of r is 3 minus 242. 242 is equal to 2 into 3 raised to n minus 1 divided by 3 minus 1 is 2. This is equal to 242. 242 into 2 is equal to 2 into 3 raised to n minus 1. 2 इथे जरी कट केला तरी चालेल. आता इकडे आपण 2 1 जा 2 होईल म्हणजे 242 is equal to 3 raised to n minus 1. Therefore 3 raised to n is equal to 242 plus 1. हा minus 1 इकडे गेल्यावर काय होईल? प्लस 1 म्हणजे 3 raised to n is equal to 243. 3 raised to n is equal to 243 म्हणजे 3 raised to n 243 आपण 3 च्या पॉवर मध्ये लिहू शकतो म्हणजे 3 raised to 5 काय? 243. Therefore n is equal to 5. Therefore value of n is equal to 5. Next problem is for a geometric progression a is equal to 2, r is equal to minus 2 by 3. Find S6. आता इथे मला गिवन काय दिलंय? सोल्युशन. Given that a is equal to 2, r is equal to minus 2 by 3. minus 2 by 3 म्हणजे लेस दॅन 1 आणि फाइंड काय करायचंय? S6. ओके, आता लेस दॅन 1 आहे, r लेस दॅन 1 आहे, त्यासाठी फॉर्म्युला काय Sn चा? Sn is equal to a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. S6 फाइंड करायचा. x6 is equal to a into 1 minus r raised to 6 divided by 1 minus r. Put value of a and r. S6 is equal to value of a is 2, value of r is minus 2 by 3 divided by 6 divided by 1 minus 2 by 3. This is equal to S6 is equal to 2 into 1 minus 2 चा 6 पॉवर काय? प्लस 64 divided by 3 चा 6 पॉवर काय? 729 divided by 1 माइनस माइनस काय होईल? प्लस 2 by 3 is equal to 2 into डिनोमिनेटर सेम करू आपण. 729 minus 64 divided by 729 divided by 2
इथे पण डिनोमिनेटर सेम करू. 3 + 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 729 मायनस 64 म्हणजे काय होईल ते 5 665 डिवायडेड बाय 729 divided by 3 plus 2 5 by 3 Sn is equal to 2 into 665 divided by 729 into 5 by 3 इकडे आलेलं काय होते 3 by 5 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15. Therefore Sn is equal to 2 into 133 divided by 243. Therefore Sn is equal to 266 divided by 243. Therefore value of Sn is equal to 266 divided by 243. Next problem is find sum to n terms 3 plus 30t plus 333 plus 3333 plus up to so on. Solution Sn is equal to काय दिलंय तुम्हाला Sn is equal to 3 plus 33 plus 333 plus 3333 up to n टर्म्स अप टू n टर्म्स पर्यंत तुम्हाला त्याचे सम फाइंड करायचे. ओके, आता दिलेली सिक्वेन्स तुम्हाला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये नाहीये कारण त्याचे दोन नंबरचा रेशिओ हा कॉमन येत नाही प्रत्येकसाठी. इथे काय येतो 11 333/33 इज इक्वल टू हा येईल 10 पॉईंट समथिंग. ओके, हा रेशिओ काय येत नाही कॉमन येत नाही म्हणजे दिलेली सिक्वेन्स काय तुमची जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये नाहीये. मग आपण काही कन्स्ट्रक्शन करणार आणि मग हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार. देअरफॉर Sn इज इक्वल टू इथे काय करा 3 कॉमन घ्या. 3 कॉमन घेतलं म्हणजे काय 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 प्लस अप टू n टर्म्स. ओके, देअरफॉर Sn इज इक्वल टू आता काय करा 9 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करा म्हणजे 3 into 9 डिवाइडेड बाय 9 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 up to n terms. Okay, therefore Sn is equal to 3 by 9. आता ह्या 9 ने काय करा आतमध्ये ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा म्हणजे काय येईल ते 9 प्लस 99 प्लस 999 9999 up to n terms. Okay, therefore Sn is equal to 3 by 9 म्हणजे काय होईल ते 1/3 आणि 9 कसं लिहिता येईल तुम्हाला 10 minus 1 प्लस 99 कसं लिहिता येईल 100 minus 1 999 कसं लिहिता येईल 1000 minus 1 आणि 9999 कसं लिहिता येईल तुम्हाला 10,000 minus 1 प्लस अप टू n terms. This is equal to Sn is equal to 1/3. आता काय करा 10 100 1000 10,000 हे एकत्र घ्या म्हणजे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 मायनस कॉमन घ्या. मायनस कॉमन जर घेतला 1 ला काय सगळीकडे -1 साइन आहे मायनस साइन आहे. जर मायनस कॉमन घेतला तर हे सगळे 1 काय ती प्लस होतील म्हणजे 1 प्लस सॉरी हे काय होईल अप टू n टर्म्स. ओके, मायनस जर घेतला -1 साठी आता मायनस सगळीकडे म्हणजे काय होणार आहे प्लस होईल इकडे ब्रॅकेट मध्ये. तर मायनस पुन्हा आतमध्ये दिला तर पुन्हा मायनस साइन होतील 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स. ओके, therefore Sn आता इथे बघा 10 100 1000 आणि 10,000 आता ही सिक्वेन्स ही दिलेली सिक्वेन्स तुमची काय आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये कारण इथे काय ए तुमचं काय ए इज इक्वल टू 10. ओके, आणि आर काय येतोय 100/10 इज इक्वल टू 10
आणि सगळ्या दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्मची तुम्ही रेशो घ्या. प्रत्येक रेशोमध्ये तुम्हाला आर काय मिळणार आहे, 10 मिळणार आहे. म्हणजे ही सिक्वेन्स तुमची काय येते, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये येते. आणि आर काय तुमचा 10 येतो आणि तो काय येतोय ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे तुम्ही ग्रेटर दॅन 1 साठी तिथे समचा फॉर्म्युला यूज करणार, 1/3 आहे तसाच. आता फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, Sn इज इक्वल टू आर जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय आर मायनस 1. आता ए ची व्हॅल्यू काय येते, ए ची व्हॅल्यू काय तुमची 10, आर रेस टू एन, आर काय तुमचा 10 रेस टू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय आर मायनस 1 म्हणजे 10 मायनस 1 मायनस. आता इथे बघा, इथे तुमची फर्स्ट टर्म काय आहे, ही तुमची फर्स्ट टर्म आहे. म्हणजे ए काय तुमचा 1 आणि कॉमन रेशो पण काय येतोय, 1/1 इज इक्वल टू 1. कॉमन रेशो पण काय येतोय 1. आपल्याकडे एक नोट होती, आर इज इक्वल टू 1 असेल तर आपण Sn काय लिहितो, ए इंटू एन. ओके. आता इथे ए काय तुमचा 1 आणि एन आहे तसं, म्हणजे 1 इंटू एन. हे कसं लिहिणार आपण, 1 इंटू एन. देअरफॉर Sn इज इक्वल टू 1/3 10 इंटू 10 रेस टू एन मायनस 1 आणि डिवायडेड बाय 10 मायनस 1 काय येईल, 10 मायनस 1 इज इक्वल टू 9 मायनस 1 इंटू एन इज एन इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 1/3 डिनोमिनेटर सेम करून घ्यायचे 10 रेस टू एन मायनस 1 मायनस 9n डिवायडेड बाय 9. This is equal to Sn is equal to 1/3. 3 into 9 is 27. 1/27 in bracket 10 into 10 raised to n minus 1 minus 9n. This is your answer. Next. Now, okay, next problem. Find the sum to n terms 0.5, 0.05, 0.05. Solution. आता दिलेली टर्म तुम्हाला ऑलरेडी, दिलेली सिक्वेन्स ऑलरेडी काय जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये, कारण इथे दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्मचा रेशो हा सेम मिळणार आहे आपल्याला. तुम्ही चेक करून बघा, दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्मचा रेशो काय मिळतो तुम्हाला, सेम मिळतोय. आता तुमचा ए काय 0.5, आर काय 0.05 डिवायडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू काय येईल ते 0.1. 0.1 इज लेस दॅन 1. आपण आता आर लेस दॅन 1 साठी Sn चा फॉर्म्युला घेऊ, a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. Therefore Sn is equal to value put करा a आणि r च्या 0.5 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1. Therefore Sn is equal to 0.5 1 minus 0.1 raised to n divided by 0.9. 1 minus 0.1 is 0.9. Sn is equal to 0.5 upon 0.9 10 ने मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 minus 0.1 raised to n. This is your answer. Next. Okay. Next problem is r is equal to 1 to 10. 3 into 2 raised to r. Okay. आता इथे 3 काय आहे, 3 तुम्हाला समेशनच्या बाहेर पण घेता येईल. हे कसं लिहिता येईल तुम्हाला, 3 into 2 raised to r. r is from 1 to 10. ओके. हेच कसं लिहिता येईल, 2 raised to r. r ची व्हॅल्यू काय 1 to 10, म्हणजे तुम्ही 2 ची r ची व्हॅल्यू पाहिली ती 1 10 प्लस नंतर काय ठेवणार 2 प्लस पुन्हा 3 ठेवणार अप टू 10. ओके. आता तुम्हाला ही सिक्वेन्स Sn म्हणू आपण याला, Sn इज इक्वल टू काय मिळाला, 3 इंटू 1 2 रेस टू 1 प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू 2 रेस टू 10. आता ही दिलेली सिक्वेन्स, ही ब्रॅकेट मधली सिक्वेन्स बघा, ही दिलेली सम किंवा सिक्वेन्स जरी म्हणले तरी चालेल, ती काय तुम्हाला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये दिली, कारण याचा प्रत्येक दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्मचा रेशो काय मिळणार तुम्हाला, सेम मिळणार आहे. आता यामध्ये फर्स्ट टर्म म्हणजे ए काय 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 1 म्हणजे काय 2. ओके. आणि आर काय 2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 4/2 इज इक्वल टू 2. ए काय मिळाला 2, आर काय मिळाला 2, आर 2 म्हणजे ग्रेटर दॅन 1, म्हणजे Sn चा Sn इज इक्वल टू आपण काय घेणार, हा Sn इज इक्वल टू 3 इंटू, जर r इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तर Sn चा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. आता इथे डायरेक्ट व्हॅल्यूज पुट करा. आपण a ची व्हॅल्यू काय 2, r ची व्हॅल्यू काय 2 रेस टू n. n काय तुमचा आता इथे
एन काय अप टू 10 टर्म आहे, म्हणजे एन पण काय मिळालं तुम्हाला 10 मिळालं, म्हणजे 2^10 मायनस 1 डिवायडेड बाय आर काय पुन्हा 2 मायनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 into 2^10 minus 1. 2 minus 1 is 1 is equal to 3 into 2 into 2^10 minus 1. This is equal to 3 into 6. 3 to the 6. 2^10 minus 1. This is your answer. Therefore, Sn is equal to 6 into 2^10 minus 1. तुम्ही इथे 2^10 ची व्हॅल्यू फाइंड पण करू शकता. 2^10 ची व्हॅल्यू काय 1024 आणि हा मायनस 1. दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1023. दिस इज इक्वल टू 6138. ओके, नेक्स्ट. If Sn, S2n, S3n are the sum of n, twice n, 3n terms of geometric progression respectively, then verify that Sn into Sn into S3n इथे काय S3n minus S2n is equal to S2n minus Sn bracket square. तुम्हाला हे व्हेरीफाय करायचं आहे आणि तुम्हाला काय सांगितलं Sn, S2n, S3n ही n, ट्वाइस n आणि थ्राइस n टर्म. ओके, म्हणजे काय सोल्युशन. Sn चा काय फॉर्म्युला तुमच्याकडे Sn इज इक्वल टू a इंटू r^n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. S2n काय येईल a इंटू r^n च्या जागेवर फक्त काय येईल 2n डिवायडेड बाय r मायनस 1. S3n काय मिळेल तुम्हाला a इंटू r^3n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. ओके, आता तुम्हाला फर्स्ट काय सांगितलंय कन्सिडर करा. कन्सिडर S3n मायनस S2n. S3n आणि S2n ची व्हॅल्यूज पुट करा. S3n ची व्हॅल्यू काय a इंटू r^3n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1 मायनस S2n ची व्हॅल्यू काय a इंटू r^2n मायनस 1 2n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1. S3n minus S2n is equal to a upon r minus 1 कॉमन घ्या. दोन्हीकडे पण a आणि r minus 1 म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील r^3n मायनस 1 मायनसने जर इथे मल्टिप्लाय केला r^2n मायनस 1 ला तर मायनस r^2n हा मायनस मायनस प्लस होईल. Therefore S3n minus S2n is equal to a upon r minus 1 म्हणजे इथे काय राहील r^3n मायनस r^2n. ओके, दिस इज इक्वल टू r^3n मायनस r^2n. इथे तुम्ही पुन्हा r^2n कॉमन घेऊ शकता. a इंटू r^2n डिवायडेड बाय r मायनस 1 ब्रॅकेट मध्ये काय राहील r^n मायनस 1. r^2n आपण कॉमन घेतलाय. ही कशाची व्हॅल्यू आली r^3n मायनस S3n मायनस S2n. ओके, आता याला काही कशाने मल्टिप्लाय करा Sn ने करा, कारण आपल्याला काय पाहिजे Sn इंटू S3n मायनस S2n. आता Sn ने मल्टिप्लाय करा. Sn ने जर मल्टिप्लाय केला आपण या टर्मला Sn ने जर मल्टिप्लाय केलं S3n मायनस S2n. आता इकडे मल्टिप्लाय केलं म्हणजे इथे आपण Sn ची व्हॅल्यू पुट करू. Sn ची व्हॅल्यू काय a इंटू r^n मायनस 1 डिवायडेड बाय r मायनस 1 इंटू काय a r^2n डिवायडेड बाय r मायनस 1 r^n मायनस 1. दिस इज इक्वल टू a काय a इंटू a काय a इंटू a काय होईल a स्क्वेअर इंटू
आर एस टू एन मायनस वन आणि हा आर एस टू एन मायनस वन म्हणजे काय होईल तो आर एस टू एन मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि आर एस टू टू एन आहे तसंच डिवायडेड बाय आर मायनस वन इंटू आर मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही कशाची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला एस एन इंटू एस थ्री एन मायनस एस टू एन. आता काय कन्सिडर करा, कन्सिडर एस टू एन मायनस एस एन एस टू एन ची व्हॅल्यू काय ए इंटू आर एस टू ट्वाइस एन मायनस वन डिवायडेड बाय आर मायनस वन मायनस एस एन काय तुमचा ए इंटू आर एस टू एन मायनस वन डिवायडेड बाय आर मायनस वन. दिस इज इक्वल टू ए अपॉन आर मायनस वन पुन्हा कॉमन येईल ब्रॅकेटमध्ये काय राहील आर एस टू ट्वाइस एन मायनस वन हा मायनस इकडे दिला म्हणजे काय मायनस आर एस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन आर मायनस वन. ओके म्हणजे आर एस टू मायनस वन प्लस वन कॅन्सल होईल आर एस टू टू एन मायनस आर एस टू एन राहील. दिस इज इक्वल टू ए अपॉन आर मायनस वन आणि आर एस टू टू एन आणि मायनस आर एस टू एन. इथे आर एस टू एन तुम्ही कॉमन घेऊ शकता. आर एस टू एन जर कॉमन घेतलं तर काय येईल आर एस टू एन मायनस वन. आता काय करा एस टू एन मायनस एस एन आहे पण आपल्याला इथे काय त्याचा स्क्वेअर हवंय आपण काय करू स्क्वेअर करू एस टू एन मायनस एस एन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करा. ही व्हॅल्यू तुमची काय एस टू एन मायनस एस एन ची व्हॅल्यू त्याचा स्क्वेअर करतोय म्हणजे आपण कसला स्क्वेअर करतोय ए इंटू आर एस टू एन मायनस वन डिवायडेड बाय आर मायनस वन चा स्क्वेअर करतोय म्हणजे एस टू एन मायनस एस एन ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए चा स्क्वेअर आर एस टू एन चा स्क्वेअर म्हणजे आर एस टू ट्वाइस एन आर एस टू एन मायनस वन चा पण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे आर मायनस वन चा स्क्वेअर. आता ही टर्म बघा याला इक्वेशन नंबर 2 द्या याला इक्वेशन नंबर 1 द्या. ही टर्म ही दिलेली टर्म तुमची ए स्क्वेअर पण इकडे कॉमन आहे आर एस टू ट्वाइस एन पण इकडे आर एस टू एन मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे पण आर एस टू एन मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे दोन्ही टर्म्स काय फ्रॉम फर्स्ट टाइम सेकंड काय म्हणताल तुम्ही फ्रॉम 1 and 2 काय म्हणता येईल तुम्हाला एस एन इंटू एस थ्री एन मायनस एस टू एन इज इक्वल टू काय एस टू एन मायनस एस एन ब्रॅकेट स्क्वेअर. या दोन्ही टर्म्स काय सेम आहे म्हणजे काय झालं तुमचं या दोन्ही टर्म काय झाल्या सेम झाल्या.